کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آج ہم بیسکلی بات کرنے جا رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں موٹیلز اور ہوٹلز کے بزنس میں تو سب سے تین امپورٹنٹ چیزیں، جس بیسکلی جو تین چیزیں جو ہے نا وہ موسٹلی موٹیلز اور ہوٹلز کے بزنس کو سم اپ کر دیتی ہیں. اور وہ کون سی ہیں بیسکلی، رائٹ؟ اور یہ بیسکلی ایئرز اینڈ ایئرز آف ایکسپیرینس کے ساتھ، لوگوں سے بات کرنے کے بعد، اونر سے بات کرنے کے بعد، بروکر سے بات کرنے کے بعد، جو اس انڈسٹری میں لوگ ہیں ان سے بات کرنے کے بعد، اور آلسو اس انڈسٹری میں لائک ہم بھی انوالوڈ ہیں، پر مور امپورٹنٹلی بھائی لائک جو باقی ایکسپرٹس ہیں، جو باقی لوگ ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ موسٹلی تین موسٹ امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں when it comes to ہوٹلز اور موٹیلز کے بزنس کے بارے میں. اور اگر آپ انٹرسٹڈ مطلب کہ ہیں تو بھی آپ فیوچر میں اگر مطلب کہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو واٹ آر دا تھنگز یو شوڈ آلسو لک فار، رائٹ؟ اس سے تو پہلے اگر میں جاؤں ڈیٹیل کے اندر، لائک شیئر سبسکرائب کر لیں. اور ہے نا، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ہوٹلز موٹیلز لینے میں تو آپ ہمیں کامنٹس میں جو رپلائی کریں. ہمارے پاس ایکسکلوسیو ڈیلز ہیں اکراس کینیڈا وچ وی کین شیئر وتھ یو، رائٹ؟ سو کون سی تین موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں بھائی؟ جو پہلی جو چیز ہے، سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوٹلز اور موٹیلز کے بزنس میں، وہ بیسکلی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کس قسم کی ہوٹل خود مطلب کہ جو ہے نا انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا یہ ایک ایئرپورٹ کے پاس والی ہوٹل ہے؟ کیا یہ انر سٹی ڈاؤن ٹاؤن کے؟ لائک بیسکلی ہوٹل جہاں پہ ہوتی ہے اس سے ڈٹرمائن کرتا ہے اس کا بزنس ماڈل، رائٹ؟ سو ایگزامپل کہ بھائی جو ایئرپورٹ کے پاس ہوٹلز ہوتی ہیں ان کا بزنس ماڈل بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو ریزورٹس پہ ہوتی ہیں، جو ویکیشن پہ لائک جو بیسکلی ویکیشن ڈیسٹینیشنس پہ ہوٹلز ہوتی ہیں ان کا بزنس ماڈل بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو ہوٹلز ہائی وے پہ ہوتی ہیں ان کا بزنس ماڈل ڈفرینٹ ہوتا ہے، رائٹ؟ سو آپ کا جو فنڈامنٹلی جو ہوٹل کا جو بزنس ماڈل ہے وہ کیا ہے، اس کے بیسس کے اوپر ظاہری سی بات ہے باقی جو ہے نا کچھ اور چیزیں آپ ڈیٹرمائن کرتے ہیں، رائٹ؟ بٹ آپ کیونکہ ہوٹلز موٹلز کا بزنس بھی ایک بہت ویرائٹی ہے اس کے اندر. اس کے اندر جو بیسکلی پہلی بات ہے کہ نا آپ کامنلی آپ کو پتہ ہے کہ بھائی سٹارز ہوتے ہیں، بٹ سٹارز کے علاوہ بھی کس قسم کی سروسز ہیں، آپ کس طرح سے اسٹرکچر کر رہے ہیں کہ بھائی بہت ساری. ابھی میں اگزامپل دوں کہ ایک ہوٹل ہے جس کے نیچے بیسکلی پورا کمرشل ہے، لائک بارز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، گفٹ شاپس ہیں، کافی شاپس ہیں. ایک ہوٹل میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، ایک ہوٹل جو ہے وہ ہائی وے پہ بنی ہوئی ہے جو آل انکلوسیو بریکفسٹ آفر کرتی ہے وتھ ٹریول، اور آل انکلوسیو آفر کرتی ہے بنسبت جو ایئرپورٹ پہ ہوٹل ہے وہ بریکفسٹ یا کچھ بھی آفر نہیں کرتی. سو اگین اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو کہ بھائی آپ کا بزنس ماڈل کیا ہے. سیکنڈ چیز جو آپ نے یہ ڈٹرمائن کرنی ہے، سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ بھائی اچھا بیسڈ آن بزنس ماڈل دس از ول ہیلپ یو کہ بھائی فرینچائز ہے یا نان فرینچائز ہے، رائٹ؟ اب فرینچائز نان فرینچائز یا برانڈ یا نان برانڈ کا کیا مطلب ہے کہ بھائی آپ کوئی ہنٹن، ہالیڈے انن، شیرٹن، میریاٹ، کیا آپ ان کے برانڈ میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ ان کی فرینچائز یا لائسنسی بننا چاہ رہے ہیں، یا آپ خود کا کوئی جو ہے نا لائک اے بی سی ہوٹل آپ کھولنا چاہ رہے ہیں خود کے نام سے، رائٹ؟ خود کا برانڈ نیم آپ کا ہو. تو اب اس کے اندر بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کچھ سال پہلے جب پری انٹرنیٹ ایرا میں ہم چلے جاتے ہیں کہ جب انٹرنیٹ ایگزسٹ نہیں کرتا، جب بکنگ ڈاٹ کام، ایکسپیڈیا جو ہوٹل کے ایگریگیٹرز ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، تو برانڈ نیم کا ایک میجر امپیکٹ ہوتا تھا. کیونکہ بھائی ہنٹن ہو گئی، میریاٹ ہو گئی، شیرٹن ہو گئی، لوگ ان نام سے پہچانتے تھے. پھر کیا ہوا کہ پھر جب انٹرنیٹ آ گیا، پھر بکنگ ڈاٹ کام آ گیا، پھر ایکسپیڈیا آ گیا، تو بھائی واٹ، جب لوگ سرچ کرتے ہیں ہوٹلس تو 2 منٹ کے اندر ساری ہوٹلس آ جاتی ہیں بائی پرائز، بائی ریویوز. تو برانڈ کی جو ایک سینسٹیوٹی تھی ہوٹل کی انڈسٹری میں وہ کم ہونا شروع ہو گئی. اور بیکاز یہ بکنگ چینلز کی وجہ سے آپ کو برانڈ پہ ریلائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود کا برانڈ بھی کھول سکتے ہیں، رائٹ؟ بیکاز بزنس تو بکنگ ڈاٹ کام لا کے دے رہا ہے، بزنس تو ایکسپیڈیا لا کے دے رہا ہے، بزنس جو ہے نا وہ
कायाक हो गए, ये जो बेसिकली एग्रीगेटर्स हैं, ट्रैवल एग्रीगेटर्स हैं, ट्रैवल वेबसाइट्स हैं, वो ला के देती है 90% बिजनेस आज की दुनिया में। तो सो फ्रेंचाइज नॉन फ्रेंचाइज, मेरे ख्याल से देखें, अगर इट ऑल कम्स डाउन टू किस मार्केट में आप खेलना चाह रहे हैं। और ऑल्सो ये एक्चुअली ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप नई खोलना चाह रहे हैं या आप एग्जिस्टिंग बाय कर रहे हैं। क्योंकि भैया हो सकता है आप एग्जिस्टिंग बाय कर रहे हो तो आपको जो प्रॉपर्टी पसंद है या जो होटल पसंद है, आपके पास चॉइस ही नहीं हो कि भाई फ्रेंचाइज या नॉन फ्रेंचाइज जाने में। बट द पॉइंट इज कि uh, आज की दुनिया में डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, बेस्ड ऑन दैट आप फ्रेंचाइज या नॉन फ्रेंचाइज आने पे डिस्कस कर सकते हैं। बट यू नो व्हाट, अगर आप मेरे से 20 साल पहले पूछते तो मैं बोलता फ्रेंचाइज, आज मैं बोलूँ कि इट्स 50-50। और मैं फ्यूचर में क्योंकि देखिए ना, नॉन फ्रेंचाइज में सही दिमाग लगाना पड़ता है, आपको बिजनेस मॉडल समझना पड़ता है भाई, समझना पड़ता है कि भाई आप किस तरह से उसको रन करेंगे, उसके प्रोसेसेस क्या होंगे, सिस्टम्स क्या होंगे। क्योंकि फ्रेंचाइज जब आप लेते हैं तो आपको एक सिस्टम मिलता है ना बना बनाया, और स्पेशली जब आपने खुद कभी चलाई नहीं है होटल या मोटेल, तो आपको वो सारी चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ती है। अगर आप फिगर आउट कर सकते हैं वो, तो आप पैसे भी बचाएंगे। और जब आपका रेवेन्यू में से आप 5 से 10% बचाएंगे जो फ्रेंचाइज फ़ी होती है, तो भाई सिंपल चीज़ है ना कि $100 पर नाइट अगर आप किसी को दे रहे हैं होटल, तो मेरियट वाला जो है ना वो 10% तो पहले ही ले रहा है, राइट। सो अगर नॉन फ्रेंचाइज होती है तो आपके जेब में ज़्यादा जाते हैं पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये एक थोड़ी सी जिस्ट हो गई अगर मैं थोड़ा सा समझाऊँ। बट डेफिनेटली नॉन फ्रेंचाइज में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, और हम भी समझते हैं कि नॉन फ्रेंचाइज में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं बनस्बत फ्रेंचाइज की, बिकॉज कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। फ्रेंचाइज बोलता है भाई मेरे मैं जिस तरह बोलूँगा आपने इसी तरीके से करना है। तो भाई आप क्रिएटिविटी फिर आप ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी में, उस होटल। सही। आ, अच्छा, और फिर उसमें वही बात है ना भाई, आपको डिफरेंट तरीके से जिम बनाना है, फ्रेंचाइज बोलता है भाई मुझे डिफरेंट तरीके से बनाना है, तो फिर आप डिज़ाइन में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो खैर बोलने का मकसद यही है कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करता है। पर फ्रेंचाइज नॉन फ्रेंचाइज द सेकंड बिगेस्ट थिंग विच यू शुड नो अबाउट, अगर आप है ना होटल्स में बेसिकली जो है ना इन्वेस्ट करना चाहते हैं भाई। अब तीसरी जो चीज़ है वो टेक्निकली तीनों से टाई अप होती है कि किस किस्म का बिजनेस मॉडल है, फ्रेंचाइज नॉन फ्रेंचाइज। और तीसरी चीज़ बेसिकली है ही लोकेशन, राइट। एंड लोकेशन बेस्ड ऑन ऑल्सो कि भाई आप यूज़ ले रहे हैं या आप ना नई बनाने चाह रहे हैं। भाई किसी किसी जगह पे तो हम नई बना ही नहीं सकते ना, मतलब कि अभी मैं एग्जांपल दूं, हम कैलगरी के आसपास बैठे हुए हैं, तो भाई यहाँ पे तो हम नई बना नहीं सकते क्योंकि लैंड अवेलेबल नहीं है, लेट्स से एग्जांपल। पर भाई हाईवे पे तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लैंड ही लैंड है, राइट। सो अगेन कुछ मार्केट्स में आप नई नहीं बना सकते, कुछ मार्केट्स में आप नहीं बना सकते हैं। अच्छा, और ऑल्सो ऑन द फ्लिप साइड वही बात है कि भाई नहीं बनाते हो तो आपकी कॉस्ट डिफरेंट है। आप चली हुई लेते हो होटल, तो अगर उसका रेवेन्यू बहुत अच्छा है, इट्स अ वेल कैप प्रॉपर्टी, तो आप प्रीमियम देते हो, जाहिर सी बात है उसका, राइट। तो ये एक बस एक बैलेंसिंग एक्ट है कि भाई आपने, मैं अगर हूँ आपकी जगह पर और मेरे पास पैसे ज़्यादा हों तो मैं चलती हुई होटल लूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे एक रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी, एक सिस्टम चल रहा है, एक दुकान पहले दिन से जो है ना मशीन चल रही है, और आपने उसे लेके और आगे बनाना है और ग्रो करना है, राइट। बनस्बत जब आप नहीं खोलते हैं तो उसमें टाइम लगता है, जाहिर सी बात है, इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम। तो 6 महीने से 1 साल तक का टाइम लगता है। तो मैं एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज, एग्जिस्टिंग होटल्स मोटेल्स पर सेल को प्रेफर करता हूँ, एज लॉन्ग एज अपॉर्चुनिटी अच्छी हो, एज लॉन्ग एज आपने फाइनेंशियल डिलीजेंस की हो प्रॉपरली, उसके बेस के ऊपर। डेफिनेटली जो यूज प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ऑलरेडी एसेट्स एसेट्स को सेल है मार्केट के अंदर, होटल्स मोटेल्स के केस के अंदर, बेड एंड ब्रेकफास्ट हो गई, रिजॉर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट होटल्स हो गई, मोटेल्स हो गई, हाईवे होटल्स हो गई, राइट। सो ऑल ऑफ दीज लाइक बिजनेस मॉडल्स एग्जिस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बेसिकली, होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप अगर इंटरेस्टेड हैं इस बिज़नेस के अंदर, आप एक्सक्लूसिव डील्स आपको चाहते हैं कि आपको मिलें, अगर आप इन्वेस्ट करने में बेसिकली या बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, जनरली रूल ऑफ थंब ये है कि आपको 25 से 30% डाउन डालना पड़ता है, बाकी बैंक फाइनेंसिंग हो जाती है। प्रॉपर्टी के साथ जाहिर सी बात आप लेते हैं तो प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन भी होती है, तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जनरेशनल इन्वेस्टमेंट है। 2-3 होटल्स लेके बैठ हैं और आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है ना वो बैठ के खाएंगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ख्याल रखें अपना, और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में जाके और क्वेश्चंस करें। और अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करें, अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं,
اسپیشلی آن بزنس ہو گیا, امیگریشن ہو گیا, انویسٹمنٹس ہو گیا کینیڈا کے اندر. ٹیک کیئر, بائے بائے.